여러분 안녕하세요. 세임 강사입니다. 반갑습니다. 자, 그럼 part 1, read the text aloud부터 시작을 해보도록 하죠. 자, 같이 direction 읽어보겠습니다. 제목이 뭐예요? Read a text aloud. 읽어보세요. 시작. Read the text aloud. 다시 시작. Read the text aloud. 텍스트 크게 읽어라. 자, in this part 읽어보겠습니다. 시작. In this part, you'll be asked to read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. 천천히. Then you will have 45 seconds to read the text out loud. 45초 준비, 40초 답안. 자연스럽게 읽으면 됩니다. 자, 여러분 이 기억해야 될 포인트가 시간 안에 영어 지문을 읽어서 청자에게 정확하고 효과적으로 전달할 수 있는가, 읽을 수 있는가, 당신이 왕왕 초보인지 아닌지를 보겠다는 거지. 이 유형은 발음 억양 강퇴 테스트가 아니에요. 많은 학생들이 토익 스피킹이 발음이 되게 중요하다. 그러니까 발음을 업그레이드 해야 된다. 미국인 발음, 영국인 발음 이런 걸 고민하는 케이스가 있는데 선생님은 옛날부터 아닌 걸 알고 있었어요. 자, 그리고 왜 알고 있었냐? 사실 몇 년 전부터 ETS 토익 스피킹 공식 홈페이지에 가시면은 채점관이 학생들이 많이 궁금해하는 질문에 대답을 하는 영상들이 있거든요. 거기 화면에도 나와 있어요. 발음은 중요하지 않다. 미국인 발음이어야 성적을 주는 게 아니라 우리는 인도네시아 사람이 영어를 하던 러시아 사람이 영어를 하던 액센트가 있어도 알아들을 수 있다. 그런 훈련을 받는다 이렇게 나오게 돼요. 더더군다나 여러 나라 사람들을 비교해 봤을 때 한국 사람들의 영어 발음은 상당히 좋은 편이에요. 자, 그래서 이 시험 자체가 발음을 보는 시험은 아니다. 그렇지만 또렷하고 적극적으로 읽는 건 중요해요. 그냥 읽는 거 In this part, you'll be asked to read 이렇게 하면은 약간 성의 없어 보이잖아요. 또렷또렷하게 천천히 전달하는 모습이면 충분하지 엄밀히 말하면 여러분 발음 공부를 우리가 지금 토스 공부 안 하고 2주 내내 발음만 공부해도 발음은 달라지지 않아요. 자, 그래서 그거 자체가 넌센스이다. 먼 훗날 그냥 내가 선택으로 난 발음 공부하고 싶다 그러면 해요. 그렇지만 토익 스피킹 성적을 받아야지 끝나는 문제잖아요. 자, 그래서 무엇이 중요한지 꼭 체크해 주세요. 자, 그리고 이 파트 자체가 읽는 유형이기 때문에 뭐 필기를 할 만한 게 없겠죠. 자, 출제 빈도는 안내, 기사, 광고, 환영, 교통, 자동문단, 메시지 등등이 있으며 이 중에 제일 많이 나오는 건 안내문과 광고문이 가장 많이 나옵니다. 자, 우리 그럼 이제 음원에 맞춰서 샘플 도전을 한번 해보고자 하는데 샘플을 도전해보면 난이도가 어느 정도 되겠구나라는 것을 느낄 수 있겠죠. 자, 그럼 필기를 자제하시고 뭔가 나도 모르게 약간 불안해가지고 필기를 계속 하게 되거나 하는 경우가 있는데 스피킹 수업에서는 자, 필기를 최대한 자제하고 그래서 선생님이 필기본을 드리는 거예요. 필기를 최대한 자제하고 스피킹으로 뭔가 지금 막 불안하고 그렇지만은 어떻게든 입으로 소화해내시기 바랍니다. 자, 우리 그러면 실전 도전 같이 한번 가보도록 할게요. In this part of the test, you will read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud. 자, 천천히 Begin preparing now. 준비하려죠. 자, while asleep 하면서 천천히 읽어보겠습니다. 시작. While asleep, mobility happens first. With the latest phones, tablets, plans, and accessories, our goal is to offer choice and expert advice. Our unique advantage is that we offer multi-careers, so we are truly unbiased, meaning the only interests we serve are yours. After all, it's our belief that to serve you best, you must be mobility expert, specialists committed to helping you stay ahead of the way. Begin reading 길죠? aloud now. 천천히 크게. Go! At wireless way, mobility happens first. With the latest phones, tablets, plans, and accessories, our goal is to offer choice and expert advice. Our unique advantage is that we offer multi-careers, so we are truly unbiased, meaning the only interests we serve are yours. After all, it's our belief that to serve you best, you must be mobility expert,
Specialists committed to helping you stay ahead of the way. 너무 잘했어요. 자, 두 번째 질문입니다. 자, 두 번째 질문 조금 더 짧죠? Begin preparing now. 중얼중얼합니다. 시작. Fair weather has appealed to generations of Canadian women with an array of trend-right styles with prices to match. With over 100 stores coast to coast, we remain as one of Canada's leading women's fashion retailers. Please visit our website at www.fairweather.ca. 이러죠. 준비한 거예요. 자, 실제 시험에는 이 정도 지문으로 나오게 됩니다. 그러니까 지문이 짧아요. 느긋하게 준비가 가능하다는 거죠. 이거보다 긴 거는 안 나온다. 이거보다 짧기도 해요. 느긋하게 준비하시면 돼요. Begin reading 자, 그럼 aloud 지금부터 now. 크게 자신감 있게 준비, go! Fair weather has appealed to generations of Canadian women with an array of trend-right styles with prices to match. With over 100 stores coast to coast, we remain as one of Canada's leading women's fashion retailers. Please visit our website at www.fairweather.ca. 하고서 숨 쉬세요. 지금은 어땠어요? 이게 뭐라고 약간 떨리지 않았어요? 시험에서는 입 밖으로 심장이 튀어나올 것처럼 떨려요. 여기서 마음을 가라앉혀야 돼요. 주변에서 애들 막 왕왕왕 하고 있지만 자, 마음을 쭉 가라앉혀 주시기 바랍니다. 그러니까 읽을 때 한 번에 쭉 읽어서 전달하는 게 중요한 게 뭐냐면은 물론 뭐 사람이니까 한 번 정도는 실수할 수 있겠지만은 한 번에 쭉 채점자가 여기서 보길 원하는 건 당신이 왕초보인지 아닌지를 보겠다라는 거지 너의 발음이 좋은지를 보겠다는 건 아니에요. 만약에 내가 발음이 진짜 좋아 그렇다고 할지라도 고득점을 주는 건 아니에요. 뒷파트 못하면 다 소용없어요. 앞에서 미국 아나운서 뺨치게 읽어도 뒷파트에서 영어를 못해. 그럼 성적 안 주는 거죠. 그렇기 때문에 나는 왕초보가 아니야 라는 것만 보여주시면 되고 채점자가 원하는 건 왕초보인지 아닌지만 보게 된다. 그래서 워밍업 한다라고 생각해 주세요. 자, 그럼 준비 시간 동안 뭐 해야 되는지 보겠습니다. 그 다음 장 뒤집어 주시고. 자, 준비 시간 4가지 스텝 살짝 보도록 하죠. 45초 동안 소리 내어 읽기. 자, 우리는 지문이 딱 나오면 본능적으로 한번 읽게 됩니다. 그거 좋아요. 근데 이제 너무 빨리 읽지 마시고 살펴보면서 읽어야 되겠죠. 자, 한번 쭉 읽습니다. 시험의 지문은 같이 읽자. 시작. 시험의 지문은 약 3문장에서 4문장 사이로 출제됩니다. 입으로 직접 읽으시면서 해석이 아닌 흐름을 익히시기 바랍니다. 약 25초 안으로 끝내도록 합시다. 한번 쭉 읽어주시고 자, 그리고 감정 구간을 체크하는데 감정 구간을 너무 예민하게 체크하지 마시고 첫 번째 문제부터 준비 시간을 너무 빡빡하게 운영하면은 기빨리는 느낌이 있어요. 한번 그냥 쭉 지나간다 이런 생각으로 가야 돼요. 여기 시험 보셨던 분들 기억나시지만 끝나고 나오면 파트 1도 기억도 안 나요. 어렵지 않기 때문에 기억이 안 나요. 그냥 했어 이렇게. 자, 그래서 OT랑 함께하기 딱이죠. 준비 시간 너무 복잡하게 가져가지 마세요. 자, 그럼 기준을 보겠습니다. 먼저 첫 번째. 비동사와 조동사로 시작할 일반 의문문은 끝이 올려 읽어요. 같이 한번 읽어볼게요. Do you have a driver's license? 올라갑니다. 여러분 선생님 보세요. 뭐 난리 났죠? 이 억양을 좀 살리시려면은 외국인처럼 해주시는 게 중요해요. 그래서 되게 열심히 하시는구나 이렇게 생각하지 마시고 시험장에서도 뭔가 이렇게 흥을 돋우기 위해서 이렇게 좀 손짓 하면서 얘기하시면은 억양이 살아나는 것 같아 막 이렇게. 지금 아무도 안 웃으시는데 시험장에서 이러고 있는 애들 있으면 다 우리 반이라고 생각하시면 돼요. 자, 그럼 동창이구나 이렇게. 자, 갑니다. 다시 한번. Do you have a driver's license? 올라갑니다. 시작. Do you have a driver's license? 올라갔죠. 다음. Are you looking for the best price? 시작. Are you looking for the best price? 올라갔죠. 의문사로 시작하는 WH는 내린다. What is your name? 시작. What is your name? How often do you read a book? 시작. How often do you read a book? 평서문, 감탄문, 명령문. There are many facilities in the city. 시작. There are many facilities in the city. 감탄문. Oh, this is very touching. 시작. Oh, this is very touching. 명령문.
Please fasten your seatbelt for safety. 벨트 매라. 시작. Please fasten your seatbelt for safety. 가산점 100% 들어있는 나의 구조 올리고 올리고 내리고 이건 항상 들어있어요. We offer fast, affordable, and healthy hamburgers. 읽어볼까요? We offer. 시작. We offer fast, affordable, and healthy hamburgers. 내려가죠. if와 일부사절에 앞줄은 올리고 뒷줄은 내려갑니다. If you need some help, 근데 이거 올라갈 때 너무 심하게 막 help 이렇게 안 올라가도 돼요. 그냥 자연스러우면 돼요. 채점자가 억양이 있구나 이 정도면 되는 거죠. 자, 천천히. If you need, 시작. If you need some help, please talk to one of our agents 하고 내려가죠. When you buy a house, 큰 소리로 시작. When you buy a house, which condition do you consider first 하고 내려가죠. 자, 그리고 어려운 단어 볼게요. 스펠링 그대로 뚜렷하게 읽을 수 있는지만을 테스트합니다. 자, 예를 들어서 한국 사람이 이 단어를 읽으면 이렇게 읽게 돼요. Maryland, 시작. Maryland, 다시 시작. Maryland. 미국인이라면은 Maryland이라고 읽고 영국인은 Maryland라고 읽을 거예요. 근데 그게 중요한 게 아니라 준비 시간 동안 내가 이 단어를 어떻게 읽어야지 이거를 미리 연습해두는 게 중요한 거예요. 자, 그래서 준비 시간 동안 한 번 지문을 쭉 읽으면서 어떻게? 한 번 쭉 읽으면서 감점 보이면 하고 아닌 말고 가산점 선생님 나 여기 항상 들어있다 그랬는데 안 보여? 그럼 안 하는 거예요. 파트 1은 어디를 올리고 내린다고 딱히 고득점이 되는 건 아니다. 잊지 마시고 부담 없는 게 되게 실수 안 하는 게 중요합니다. 그래서 한번 쭉 읽으면서 보임하고 아닌 말고 어려운 단어 고임명사 한두 개 정도 들어있어요. 를 내가 어떻게 읽어야 되겠다를 연습해 주시면 돼요. 자, 그 다음 장 보시고 오히려 우리를 속상하게 하는 것은 고유명사가 아니라 빈출 형용사 명사 모음 보이고 계시죠? 그래서 오히려 우리를 속상하게 하는 것은 형용사 명사 모음입니다. 자, 이 분명히 리딩을 하거나 이럴 때 본 적이 있는데 옛날에 공부할 때 본 적이 있는데 순간 어떻게 읽어야 될지 모르겠어 이런 것들이 되게 많죠. 그래서 흔히 우리는 고유명사를 내가 대답을 못하게 될까 봐 걱정하는데 실질적으로는 형용사 명사들 많이 봤던 건데 못 읽고 이런 경우가 많아요. 그런데 절대 외우는 거 아니고 음원을 들으시면서 연습만 하시면 돼요. 형용사 읽기, 명사 읽기 어디 있어요? 반별 게시판? 그렇죠. 1강 관련 음성에 형용사 읽기, 명사 읽기 나와 있죠. 자, 좋습니다. 그럼 이것을 활용해서 같이 한번 읽어보는데 같이 연기하듯이 읽는다라고 생각해 주세요. 자, 연기하듯 화면 보시고 같이 읽어보겠습니다. affordable, affordable, adaptable, adaptable, favorable, favorable, suitable, suitable, unbelievable, unbelievable, payable, payable, 연기하듯 reliable, reliable, 제대로 따라해서 reasonable, reasonable, enjoyable, enjoyable, accessible, accessible, eligible, eligible, responsible, responsible, unforgettable, unforgettable, alternative, alternative, competitive, competitive, exclusive, exclusive, effective, effective, figurative, figurative, positive, positive, negative, negative, active, active, expensive, expensive, additional, additional, financial, financial, technical, technical, annual, annual, beneficial, beneficial. 좋아요. 그 다음 페이지 보면 명사 읽기도 나와 있습니다. 자주 나오는 명사들을 읽어보자. 외우는 건 전혀 아니고요. 잉여 시간이라고 한다면 이런 거 휴대전화 같은 데 받아놨다가 책상에 앉아서 끙끙 공부할 그런 만한 내용은 아니에요. 그러니까 뭐 이렇게 잠들기 전에 잠시 연습을 한다라든지 아니면 우리 또 이렇게 어디 외출하기 전에 우리 뭐 화장하거나 머리 만지거나 그루밍 하잖아요. 그럴 때 이제 뭐 따라하면서 연습을 한다라든지. 자, 좋습니다. 하나님 다시 한번 명사 부분 연습해보자. renovation, renovation, donation, donation, appreciation, appreciation, association, association, organization, organization, demonstration, demonstration, notification, notification, compensation, compensation, exhibition, exhibition, prescription, prescription, application, application, recommendation, recommendation, tuition, tuition, accommodation, accommodation, reservation, reservation, session, session, extension, extension, construction, construction 이런 식으로 자주 나오는 형용사
동사, 명사에 익숙해지자는 개념이지 외우는 건 아닙니다. 선생님 외우는 건 언제 줘요? 외우는 건 2강 때 나가게 돼요. 지금 막 외우고 싶다 하지만은 오늘은 그다지 외울 만한 내용이 없다라는 거죠. 자, 그래서 막 나는 단어를 외워야지 이러시지 않으셔도 돼요. 항상 수업의 레슨에 따른다. 자, 그 옆에 보시고. 자, 그럼 우리 수업 시간에 함께 연습합시다 라고 나와 있는데 수업 시간에 숙제 일부분을 같이 한번 해봅니다. 왜냐면 저희는 이렇게 같이 모여 있으면 어떻게든 공부가 돼요. 근데 의지는 있지만 집에 가면은 공부를 어떻게 될지 모르겠다 이런 느낌이 굉장히 큽니다. 그렇기 때문에 수업 시간에 일부 다뤄보셔야 한다. 자, 그럼 부교재에 오늘 1강을 열면 Part 1과 사진 팩트, Part 2 숙제가 같이 들어있는데 아직 열지 마시고요. 자, 그러면 Part 1 숙제는 어떻게 하는가 이거죠. 근데 간단하게 한번 읽고 외국인 목소리 따라한다 이런 개념이에요. 자, 우리 그럼 한번 읽겠습니다. 자, 그럼 처벌 구의한다라고 생각하면서 Hello, ladies and gentlemen. 자, 편안하게 한번 읽어볼게요. 자, 화면 보셔도 좋고요. 같이 천천히 읽죠. 갑니다. 시작. Hello, ladies and gentlemen. I'm speaking here on behalf of the Eastern Athletics community. It is my great honor and pleasure as the chair of the selection committee to introduce Thomas Smith, the winner and most valuable player. This award is given by various sports organizations, and they have determined him to be deserving of such recognition. He is a passionate and outstanding athlete who has worked tirelessly for the last 10 years. 이렇게 천천히 하시면 돼요. 시험 지문은 요거보다 조금 더 짧을 거예요. 자, 그럼 집에서는 어떻게 연습하시냐? 집에서는 선생님이 없을 때에는 그냥 간단하게 외국인 목소리 같은 거 들으면서 5. Good morning, everyone. Our Montreal subway station has opened today and it's one of the fastest stations in the world. 이렇게 따라하면서 Including us, the subway now. 다시 듣고 싶어. 5. Good morning, everyone. Our Our Montreal Montreal subway station has opened 들으시면서 today, 이해되죠? and it's one of the fastest. 집에서는 외국인 음원을 들으면서 연습하시면 된다. 이 음원 바로 어디 있습니까? 판별 게시판에 있죠? 자, 그런데 여기서는 선생님이 있으니까 선생님과 연습해 보실게요. 자, 같이 천천히 Hello, ladies and gentlemen 같이 가보도록 하는데 영어는 뒤 단어가 또렷하게 gentleman 이렇게 뒤가 명확해야 돼요. 한국말은 뒤가 흐려지는 경향이 있어요. 한국말은 뒤를 또렷하게 하면 약간 공격성이 느껴져요. 밥 먹었어? 갖고 왔어? 이렇게 갖고 왔어? 고마워 이렇게 말하잖아요. 영어는 어떻게 해요? Did you eat something? Did you bring it? 이러면 안 돼요. 영어 어떻게 해요? Did you eat something? Did you bring it? 이렇게 그러면 뭔가 우리는 추궁하는 것처럼 들리지만 한국어는 영어는 또렷또렷하게 뒤에까지가 명확해야 됩니다. 자, 그럼 선생님과 열심히 따라해주시고 아까 팁 드렸죠? 뭔가 이 억양을 더 돋구기 위해서 이렇게 몸을 움직이시는 것도 강추한다. 자, 천천히 Hello, ladies and gentlemen. 시작. 자, 아무도 이제 손짓 안 하세요. 자, 좋아요. 다시 한번. Hello, ladies and gentlemen. 시작. Hello, ladies and gentlemen. 좋아요. I'm speaking here. 시작. I'm speaking here. On behalf가 아니라 하는 것처럼 on behalf of. 시작. On behalf of. 다시 시작. On behalf of. 좋아요. The Eastern. 자, 고유명사는 약간 단호하게. The Eastern Athletics Community. 시작. The Eastern Athletics Community. The Eastern. 시작. The Eastern Athletics Community. It is my great honor 하는데 honor가 아니라 턱을 밑으로 떼면서 honor 이렇게 하는 거예요. It is my great honor. 영광이야. 시작. It is my great honor and 기쁨이야. pleasure 이거예요. It is my great. 시작. It is my great honor and pleasure. As your chair of the selection committee. 시작. As your chair of the selection committee. committee. 시작. committee. To introduce Thomas Smith. 시작. To introduce Thomas Smith. 토마스 스미스인데 연음이 돼서 토마스 스미스가 된 거예요. 근데 연음을 꼭 내셔야 되는 건 아니에요. 만약에 있다가 introduce Thomas Smith 해도 이상하지 않아요.
연음은 말투에 따라 발생하기 때문이다. 자, 다시 한번 to introduce 시작. To introduce Thomas Smith, the winner. 위너니까 강세를 줘야 돼요. The winner, a most valuable player. 이게 MVP죠. 자, 갑니다. The winner 시작. The winner, a most valuable player. This award is given by 시작. This award is given by 다시 시작. This award is given by various sports. 여기도 마찬가지로 연음 발생해요. Various sport인데 연음돼서 various sport 시작. Various sport 다시 시작. Various sport organizations 시작. Organization 원음으로 시작. Organizations. And they have determined him. 시작. And they have determined him. 다시 시작. And they have determined him to be deserving. 시작. To be deserving. 다시 시작. To be deserving of such recognition. 시작. Of such recognition. 다시 시작. Of such recognition. He's a passionate. 열정적이야. 시작. He's a passionate and outstanding athlete. 시작. An outstanding athlete. 다시 시작. Outstanding athlete who has worked. 시작. Who has worked. 자, 10년간 열심히. Tirelessly for last 10 years. Tirelessly. 시작. Tirelessly for last 10 years. 자, 합쳐서 읽어보겠습니다. 중요한 포인트는 뭐죠? 천천히 읽으면 웬만하면 다 들린다는 거예요. 아주 좋은 발음도 너무 빨리 말하면 안 들려요. 그 시험장에서는 많은 사람들이 뭣도 모르고 삐 그러 이렇게 말하는데 그런 거 휩싸리지 말고 나는 천천히 마이웨이를 간다 이렇게. 자 갑니다. Hello 시작. Hello ladies and gentlemen. I'm speaking here on behalf of the Eastern Athletics community. It is my great honor and pleasure as a chair of the selection committee to introduce Thomas Smith, the winner of Most Valuable Player. This award is given by various sports organizations, and they have determined him to be deserving of such recognition. He is a passionate and outstanding athlete who has worked tirelessly for last 10 years. 너무 잘했어요. 초청자에게 나 발음 미국인이지 이게 아니라 너 내 말 잘 들리지 이거면 충분하다는 거예요. 자, 그래서 부교재 숙제는 어떻게 한다? 외국인 음원 들으시면서 하면 충분하다. 자, 좋습니다. 자, 그리고 밑에 보면은 녹음 첨삭을 해야지라고 긴 거를 갖고 왔는데 자, 일단 초벌구이한 다음에 녹음하도록 할게요. 자, 첨삭을 해주기 위해서 첨삭이 너무 짧으면은 발음 첨삭을 해드릴 게 없어요. 자, 그래서 일단 긴 거를 갖고 왔습니다. 저 천천히 Good morning everyone. 자, 우리 초벌구이한다라고 생각하고 한번 읽어보겠습니다. 천천히 Good morning 시작. Good morning everyone. Our Montreal subway station has opened today, and it's one of the fastest stations in the world. Including us, the subway now officially has 462 stations in Canada. The successful operation of this Montreal station is likely to be followed by additional openings of underground railway systems in other cities like Singapore, Dubai, and Amsterdam. Users of the station over 60 are eligible to receive a 50% discount. In addition, groups of 15 or more can get a group discount. 자, 좋습니다. 그래서 읽어봤는데 1분 넘게 걸릴 텐데요. 자, 여기서는 생략하려고 하는데 자, 집에서 오늘 자, 이 수업 시간에 연습한 이 녹음 첨삭 이 부분과 앞에 있는 요 Hello ladies and gentlemen 요 두 문제를 휴대폰으로 녹음하셔서 반별 게시판 오른쪽 상단의 음성 첨삭 게시판 자 이거 두 개를 녹음해서 여기 오른쪽 상단 스피킹 첨삭 게시판에 올려주세요. 자 그러면 나머지 문항들은 녹음 첨삭이 아니라 이 두 문항에 대해서 집에서 녹음 이해됐죠? 녹음한 다음에 이 두 문항에 대해 선생님이
발음 첨삭을 드릴 거예요. 그래서 모두에게는 똑같이 첨삭을 가게 되고 그리고 이제 첨삭을 해드린 결과 한 반에 한 한두 명 정도 그러니까 제가 한 달에 한 10명 정도 만나게 되는데 발음이 좀 심하게 안 좋은 케이스가 있어요. 그런 케이스는 따로 첨삭을 많이 해주도록 할게요. 사실 현실적으로 발음이 좋은 학생들까지 물론 첨삭을 해주면 좋지만은 우리가 효율을 봤을 때에는 발음에 문제가 있는 학생에게 쏟아주는 게 더 좋다. 그래서 모두가 다 이 두 문항에 대해서 녹음해서 올려주시고 그럼 발음에 대한 피드백 드리고요. 특히 발음에 문제가 있는 소수에게는 따로 연락을 하도록 하겠다. 수업 시간에 막 눈치 없이 저 김선일 씨 여기 나오세요. 발음 때문에 막 이러지 않을 거예요. 절대 그러지 않을 테니까 프라이빗하게 해결할 테니 스터디 조원들도 모르게 해결할 거예요. 자 그러니까 부담 없이 올리시기 바랍니다. 그래서 두 문항에 대해서 발음 첨삭을 드리면 대략적으로 발음이 시험 보기 좋다 안 좋다까지는 충분히 가늠할 수 있어요. 자 좋습니다. 그래서 모두 다 이 두 문항 녹음해서 완별 게시판 오른쪽 상단에 올리도록 한다. 자 그럼 집에서 숙제 어떻게 합니까? 여기 나와 있죠. 외국인 음원 파일 듣기 별표 쳐주시고 그래서 집에서는 한번 읽은 다음에 선생님이 없으니까 외국인 목소리 들으시면서 연습하시면 됩니다. 자 그럼 우리가 이제 선생님 얼굴 잠시 보시고 선생님 얼굴 잠시 보시고 OT와 함께 파트 1을 다루어 봤는데 지금 시간대별로 딱딱 진행되고 있어요. 파트 1에 대해서 부담 없이 생각해 보세요. 아, 읽는 유형이구나. 그죠? 지금 뭐 했어요? 지금까지 OT 했구나. 또 읽는 거였구나. 이렇게 별거 없어요. 읽는 게 다예요. 자 그리고 지금부터는 파트 2 수업을 시작하게 되겠죠. 사진 파트는 지금 배웠던 파트 1보다 조금 더 복잡합니다. 그렇지만은 역시 마찬가지예요. 사진 묘사하는 거보다 별거 없어요. 자 다음 장 돌려주시고 자 Part 2 Describe Picture 같이 한번 읽어보는데 자 제목이 언제나 중요하죠. 제목은 무엇을 원하는가를 직접적으로 말해줍니다. Describe a picture 시작 Describe a picture 사진을 묘사하라. 자 in this part 읽어보겠습니다. 시작 In this part you'll be asked to describe the picture on the screen in as much detail as possible. You will have 45 seconds to prepare your response. Then you will have 45 seconds to talk about the picture. 45초 준비, 45초 답안. 자, 필기를 해도 되고 안 해도 돼요. 자, 이게 어떻게 다르냐면은 보세요. 45초 준비 시간이 켜지면 대부분 본능적으로 말부터 하겠죠. 준비 B 그럼 아 이렇게 말하다가 스피킹 now 할 때 말을 하겠죠. 근데 학생들 중에 필기를 또 좋아하는 학생들이 있어요. 시험장에 가면은 그 A4 용지 사이즈 종이랑 그 컴퓨터 펜을 줘요. 근데 여기서도 필기 좋아하시는 분들 나는 친구랑 전화할 때 별 3,000개 그린다 하시는 분이 있을 거예요. 알죠? 필기 좋아하는 사람 자기가 필기 좋아하는 거 알아요. 나는 펜을 붙잡고 있어야 마음이 편하다 이런 사람이 있어요. 분들은 필기해요. 상관없어요. 필기를 하고 말하건 안 하고 말하건 공부 안 하고 말 못하는 거예요. 자, 그래서 그건 그렇게 중요하지 않은데 보편적으로는 필기를 많이 안 하는 편이에요. 자, 좋습니다. 출제 빈도는 기본적인 사진에서 90%가 출제되고 어려운 사진에서 10% 정도가 출제됩니다. 그런데 어려운 사진은 6강 때 보도록 하고요. 일단 기본적인 곳에서 공원, 사무실, 식당, 길가, 시내 이게 제일 많이 나오게 돼요. 그래서 기본적인 사진들을 중점적으로 공부해 주시면 되는데 여러분 토익스피킹 자체가 총 6파트 중에 파트 1, 2, 4, 5파트 있죠. 1, 2, 4, 5파트는 문제은행이에요. 완전 문제은행. 그냥 부계주 풀면 되는 거예요. 자 그래서 출제 범위가 있고 그 안에서 나오고 다 풀고 갈 거기 때문에 상관없어요. 그래서 크게 복잡하게 생각하지 마시고 1, 2, 4, 5파트는 문제은행 3, 6파트는 약간의 랜덤이 있어요. 그거는 내일 얘기하도록 하겠습니다. 자, 우리 그러면 45초 동안 사진을 파악하면서 먼저 풀이를 시작해보도록 하죠. 이제 문제를 풀면서 레슨을 점점 더 해볼 건데요. 그냥 생각나는 대로 던져주시기 바랍니다. 자, 화면 보시고 여러분 이 사진은 어디서 찍은 사진인가? 여기 어디예요? 공원이죠. 맞아요, 공원. 공원이 영어로 뭐죠? Park, right? 사진을 보자마자 그냥 보이는 대로 생각을 하는 거예요. 보면 중간에 할아버지가 앉아 계신데 할아버지가 책을 읽고 있습니다. 옆에 동반자께서 할머니께서 핑크색 셔츠를 입고 있는 모습인데 색 잘 보이시나요? 핑크색이에요. 입고 있는데 이 할머니도 정황상 책을 읽고 있습니다. 그리고 저 끝에 보면은 금발머리 아줌마가 있죠. 금발머리 아줌마도 책을 읽고 있는데 이들끼리는 일행이 아닌 걸로 보이네요.
저는 앞에 이제 잘 보이는 세 사람 봤고요. 뒷배경을 보면은 뭐가 보이냐? 뒤에 배경에 뭐 잔디밭도 있고 나무도 있고 모여있는 사람들도 있어요. 근데 전체적으로 여러분 이들이 그래서 평화로워 보이나요? 고생스러워 보이나요? 평화롭죠? 소수 사진은 평화로운 것만 나오게 돼요. 무조건. 뭐 힘들어 보이거나 피곤하거나 그런 거 나오지 않아요. 무조건 온리 그쵸? 평화롭다만 나오게 됩니다. 자 그러면 여기는 공원에서 찍었다라고 시작을 해야 되는데 어떻게 보면 굉장히 기초적인 건데 전치사 정리를 하고 들어가셔야 돼요. 왜냐면 여기는 공원에서 찍었다라고 말한 건데 공원이 inner park인지 outer park인지가 되게 헷갈리는 거야 학생들이. 그 시험장에 가서 헷갈리면 안 되는 거죠. 전치사가 왜 그렇게 헷갈리냐면 아시다시피 되고 안 되고가 굉장히 많아서 헷갈리는 거예요. 자 그럼 따라해 보겠습니다. In room, in lobby. 시작. In room, in lobby, in hall, in auditorium, in Seoul, in Canada. 근데 일단 토스에서는 서울과 캐나다 단위는 나오지 않겠죠. 자 그럼 잘 보세요. in은 건물 안에 있는 장소는 전부 다 in으로 한다. 건물 안에 있는 그럼 화장실 in이죠. 창고 in이겠죠. 건물 안에 있으면 다 in이다. 가능하죠? 건물 안을 구성하는 구성 요소를 한번 떠올려 보세요. 러비, 홀, 창고, 교실 다 in이에요. 이해됐죠? 자 그러면 at을 꼭 써야 될 때는 at 양재park 시작. at 양재park at 해커스 오별관. 세상에 하나밖에 없는 장소. 특정 지점일 땐 at이에요. 그래서 토익 공부할 때 본사가 at 한 걸어예요. 어느 회사나 본사는 하나니까. 자 이해됐죠? 근데 이 외에는 둘 다 사용이 가능해요. 그러니까 건물 안에 있는 거거나 at 특정 장소가 아니면 둘 다 된다. 이해됐죠? 그럼 어떻게 정리하면 됩니까? 복잡하지 않게 정리해 주자면 화면 보세요. 어떻게 해요? 건물 안에 있는 거 다 in으로 통일 보시고 나머지는 다 at으로 통일 보면 되는 거예요. 토스 공부할 때는 용례를 다 따질 수는 없다. 지금 선생님이 문법 틀리는 거 가르치는 건 아닙니다. 건물 안은 다 in, 나머지 다 at 이렇게 정리하면 헷갈릴 거 없다라는 거죠. 이해됐죠? restaurant, at a restaurant이죠. at a park 다 at으로 통일. 건물 안에 있는 화장실, 창고 이런 것만 in으로 통일. 이해됐죠? 자, 좋습니다. 그 다음 장 넘겨주시고 첫 번째 사진을 통해서 템플릿을 알아보도록 하겠습니다. 첫 번째에서 활용하여 템플릿을 이해해보자. 자, 지금부터 굉장히 중요한 거는 여러분 내 프린트 보시는 거 되게 중요하고요. 그리고 필기를 진짜 하면 안 돼요. 언젠가 운전을 배워보셨나요? 운전? 지금 마치 정보를 눈으로 보면서 운전을 배운다라고 생각하면 됩니다. 손으로 하는 운전이 아니라 입으로 하는 운전이에요. 눈으로 판단하면서 입으로 움직인다. 이거 잊지 마시고 공부 방법은 다른 게 아니라 내한테 들어가는 흡수하는 과정도 공부의 일부분이에요. 이게 아니라 입으로 배워야 스피킹이 빨리 는다. 그걸 자꾸 알면서도 자꾸만 손이 펜한테 가게 돼요. 그건 펜이랑 너무 오랫동안 공부했기 때문이에요. 자, 천천히 프린트 보시고 그래서 사진 보고 들어왔고요. 빈출 정리 통해서 템플릿 들어가 보겠습니다. 자, 명사부터 shirt 시작. shirt 바지 시작. pants 잔디밭 시작. a grass field 나무 시작. trees 철조망 시작. metal fence 책을 읽다 시작. reading a book 다리꼬다 시작. crossing leg 거의 다 안다? 좋아요. 넣어보겠습니다. 자, 이 사진은 공원에서 찍었다. 그러면 방, 창고, 화장실, 건물 안에 있는 개념이 아니니까 애신 거죠. 자, 말해보죠. This picture. 여기는 공원에서 찍었다. 천천히. 시작. This picture was taken at a park. I can see some people outdoors. 맞죠? 눈으로 판단하시면서. 입은 판단을 못해요. 다시 I can. 시작. I can see some people outdoors. Well, 할아버지, 시작. Well, I see a man. He is wearing a shirt and pants. 다시, well, 프린트, 손 놓고, 시작. Well, I see a man. He is wearing a shirt and pants. 그는 책을 읽다, 시작. He is reading a book. 그는 흰머리를 가지다. 시작. And he has white hair. 다시 시작. And he has white hair. 늘어지지 말고 내 프린트 보세요. 자, what else? 시작. What else? And 다른 여자, 와이프를 말하는 거죠. Another woman. 또 다른 여자. 시작. Another woman is wearing a pink shirt. 자기로 했죠. Wearing a pink. 시작. Wearing a pink shirt.
그리고 she는 다리보다. 시작. She is crossing legs. 좋아 보이네. They look great. 내 프린트 보세요. 화면 말고. 시작. They look great together. 다시 시작. They look great together. 좋아요. 장수에서 넘어갑니다. 일단 템이 아직 안 외워졌을 땐 프린트 보셔야 돼요. 그러다 이제 외울 때 안 보실 거예요. 자, 사진 앞쪽엔 아무것도 없어서 뒤쪽으로 가서 사진 뒤에는 잔디밭, 나무, 다른 사람이 있다 말해보겠습니다. In the background. 시작. In the background. 자, 먼저 나무부터 정리할게요. There are. 시작. There are so many trees. 다시 시작. There are so many trees. 나는 볼 수 있다. 잔디밭. 시작. I can see. 잔디밭 뭐예요? grass field. 맞죠? 다른 사람들은 뭘까요? 다른 사람들. And right, other people. 어나더는 단수예요. I can see a grass field. 천천히. 시작. I can see a grass field and 다른 사람들. Other people. 별건 없다. Actually. 시작. Actually, there's nothing special. 진짜 별거 없다는 뜻이. 다시 시작. Actually, there's nothing special. 느낌. 시작. Everything in this picture. 다시 everything. 시작. Everything in this picture seems peaceful. 이렇게요. 템플릿 뭔지 보셨죠? 여러분, 어떻게 이 템플릿을 사용할까? 어떻게 공부할까 생각하지 마세요. 주입식 교육이 그냥 나를 맡겨라. 저의 수업 방식은 알아서 하세요가 아니라 그냥 따라하다 보면 알게 되는 거예요. 이해됐죠? 어떻게 해야 되지? 를 혼자 생각하다가 집에 가는 길에 유튜브를 보면서 어떻게 생각해 이런 불신지옥이 시작되면 안 되는 거예요. 이해됐죠? 자, 그래서 있는 대로 따라다 보면 된다. 오늘 마지막 문제는 안 보고 풀 건데 안 보고 풀면 확 하고 이제 레슨 이해가 오는 게 있어요. 자, 좋습니다. 아직 끝나지 않았습니다. 다시 한번 반복해 봅니다. This picture 큰 소리로 첫 번째 시기였을 뿐이에요. This picture 갑니다. 반복 시작. This picture was taken at a park. I can see some people outdoors. Well, I see a man. He is wearing a shirt and pants. He is reading a book and he has white hair. What else? And though another woman is wearing a pink shirt. She is crossing legs. They look great together. 뒤로. In the background, there are so many trees. I can see a grass field and other people. 별거 없다. 시작. Actually, there is nothing special. 느낌. 시작. Everything in this picture seems peaceful. 몇 분이에요? 엄마 49분 50초 나왔어요. 45초 안에 들어가야 되겠죠? 이대로는 안 됩니다. 서둘러야 합니다. 자, 45초 안에 들어가 보는데 자, 서둘러 볼게요. 아직 외우실 필요 없어요. 하다 보면 외워져요. 45초 안에 들어가 보자. 템플릿이 어떻게 구성되는구나는 보이시죠? 아, 이게 템이구나. 그래요. 자, 시간 안에 말해보죠. This picture 큰 소리로 시작. This picture was taken at a park. I can see some people outdoors. Well, I see a man. He is wearing a shirt and pants. He is reading a book and he has white hair. What else? And though another woman is wearing a pink shirt. She is crossing legs. They look great together. In the background, there are so many trees. I can see a grass field and other people. Actually, there is nothing special. Everything in this picture seems peaceful. Beautiful. 화면 보시고 44초죠? 45초 말하기예요. 보세요. 아, 템플릿을 바꾸나도 싶은데 첫 번째 사진에서 느껴야 되는 거는 템이 아니었습니다. 자, 따라해주세요. 다 말할 순 없다. 시작. 다 말할 순 없다. 다시 시작. 다 말할 순 없다. 사진의 모든 걸 다 말하라고 했던 건 아니었던 거예요. 이해됐죠? 이것은 무엇이냐? 사진을 안 보고 있는 사람한테 이 사진을 영어로 묘사하는 거예요. 지금 얘가 무슨 일이 벌어지고 있어 라는 걸 얘기해 주는 거예요. 그렇기 때문에 사람의 외모보다는 동작을 중점적으로 외적인 부분, 동적인 부분, 동사를 중점적으로 많이 말해줘야 성적이 잘 나오는데 그렇다고 되게 오버할 필요는 없어요. 왜? 애초에 다 말하길 원했다면 1분, 2분을 줬어야지. 45초밖에 안 줬기 때문에 사진을 묘사할 수 있는 능력을 보겠다. 인물을 묘사할 때 동작을 말할 수 있는 능력을 보겠다라는 거였죠.
전체를 구성하고 구성력과 인물의 동작을 말하는 걸 보겠다 이거였지 다 말해라가 아니었던 거예요. 그리고 지금 말씀하실 때 꼭 선생님이 말하지 않았어도 대답을 막 말하다 보면은 발음 신경 못 씁니다. 발음이 문제가 아니라는 거예요, 지금. 그러니까 내가 발음이 자꾸 무너지려고 할 때마다 차라리 목소리를 크게 하시면 좀 도움이 되고 좀 천천히 또렷또렷하게. 자, 그래서 양쪽으로 봤을 때는 이거보다 더 많이 말하는 거 못한다는 거예요. 오케이. 그래서 첫 번째 사진은 템플 구성을 보셨습니다. 자, 그 다음 사진으로 넘어가서 레슨을 점점 더해보도록 하죠. 자, 이번 사진은 사진을 분석하고 경로를 설정하도록 합니다. 사진을 딱 보자마자 시험장에서 begin preparing now, B 그러잖아요. 그럼 대부분 아주 많은 애들이 B 하자마자 B 이렇게 말을 연습하고 있어요. 그러면 안 돼요. 그건 마치 어떤 느낌이에요? 눈 감고 물에 뛰어드는 느낌이에요. 눈 감고 대뜸 뛰는 게 아니라 뭐야? 보고서 경로를 설정해야죠. 뭐야? 플랜이 있어야 되는 거예요. 사진을 보자마자 어디 말해야지 라는 계획이 있어야 된다는 거죠. 자, 봅시다. 딱 보자마자 뭘 생각해요? 여기는 어디서 찍었다를 생각해야 돼요. 여기 어디예요? 내가 생각하는 장소를 정의하시면 돼요. 너무 막 키친 이런 것만 아니면 돼요. 돈 떨어지지만 않으면 돼요. 여기 어디예요? 어디로 할까요? 오피스로 할까요? 좋아요. 오피스. 그럼 또 물어봅니다. 그럼 사무실은 in이에요? out이에요? in이지. 건물 안에 들어있죠? in an office 이렇게. 자, 그러면 인트로 문장을 한 문장 깔아주고 사무실에서 찍었어 하고 들어가죠. 그러면서 인물 묘사를 한 5문장 정도 해주게 돼요. 자, 그럼 인트로 한 문장, 인물 묘사 5문장. 그럼 인물 묘사 5문장을 이 세 사람한테 할애를 해야 되는데 이 중에 누가 주인공이냐라는 거죠. 누가 가장 주인공이에요? 그죠? 남자죠. 누가 봐도. 그럼 남자 3문장, 여성 2문장 이렇게 묶어주면 되는 거예요. 남자 3문장 이러고 있어요. 그 2명은 듣고 있어요. 이런 식으로 말해주면 되겠죠. 이런 계획을 하는 게 준비하는 시간이다. 연습은 집에서 하고 갔어야죠. 사무실 계획이 있어야 돼요. 남자 3문장, 여자 2문장 이렇게 여자들 2문장 이렇게 뭐라고 해야지라는 보카를 준비하면 돼요. 그리고 앞에는 테이블, 뒤에는 문 할 건데 구도는 내 눈에 보이는 대로 가시면 돼요. 앞에는 테이블, 뒤에는 문. 느낌 편안해요? 고생스러워요? 편안하지. 자, 여기 직장인분들이 많으셔서 고생스럽다고 하신 분도 계셨는데 자, 일단 편안합니다로 해주시기 바랍니다. 자, 그럼 이렇게 계획을 세워야 된다. 그리고 인물 묘사를 할 때 잘 보세요. 화면 보시고 이 남자를 묘사할 때 채점자는 이 남자에 대해서 뭘 듣고 싶을 것 같아요? 뭘 듣고 싶어요? 이 남자에 대해서 꼭 얘기해야 되는 게 뭐예요? 응? 손가락질 하나. 이거 말해야 되죠? 이 남자에 대해서 묘사할 때 말할 필요 없는 거 뭐예요? 예를 들면 말할 필요 없는 거. M장 탈 이런 거 말할 필요 없어요. 공부를 할 때 공부를 여러분 안 하는 것도 문제인데 공부를 잘못하는 학생들을 보잖아요. 이거는 고등학생도 마찬가지고 어린애들도 마찬가지예요. 공부를 열심히 하는데 효율이 잘 안 나오는 사람들 특징이 뭐냐? 너무 많은 걸 공부하는 거예요. 이해됐죠? 지금 여기서 이 사진을 묘사하는데 M자 탈모 이거 막 M자 탈모 막 콧망울, 인중, 귓볼 이런 거 뭐하러 알아야 돼. 근데 선생님이 하지 마세요라고 하는데도 나는 궁금해 하면서 막 찾아서 막 외우고 막 이렇게. 그래. 공부를 1년씩 하실 거면 그렇게 해도 돼요. 그렇지만 오늘 계속 강조드리는 거 뭐죠? 나는 왜 여기 있는가? 나는 이 공부를 왜 하는가? 이걸 잊으면 안 돼요. 나는 왜 토수 수업을 2주짜리를 들었는가? 이 본분을 잊으시면 안 되고 그치? 점수를 받으러 왔는데 왜 인중 공부를 하고 있는가? 이게 그러니까 동떨어지는 느낌. 그러니까 열심히 한다고 다 좋은 건 아니라는 거예요. 한마디로. 학원 선생님이 말하는 요령이라는 거는 성실하게 공부하는 가운데 레슨을 잘 따르시는 거를 요령이라고 말하는 거예요. 자, 좋습니다. 복화 정리하고 답안 넣어보면은 아까보다 템이 더 잘 이해되실 거예요. 자, 명사, 빈출 사진, 빈출 복화 붙여드릴게요. White shirt, 시작. White shirt. 다음, 시작. tie, 정장, 시작. suit, 다음, whiteboard, 시작. whiteboard, 발표하다, 시작. presentation, 다음, 시작. door, 설명하다, 시작. explaining something, 가리키다, 시작. pointing at. 그러니까 하다 보면은 답을 만들다 보면 복화가 알아서 외워져요. 그래서 굳이 막 복화 따로 외우고 답 따로 쓰고 이럴 필요 없어요. 하다 보니 외워지는구나 이렇게. 자, 그럼 또 답안을 넣어서 완성해 보시겠습니다. 아직 우리는 사진 2개 더 남았어요. 완성 안 된 상태예요.
천천히 밥이 되고 있으니까 자, 템플릿에 답안 넣어보겠습니다. 이 사진은 사무실에서 찍었습니다. This picture. 시작. This picture was taken in an office. 그리고 시작. I can see some people indoors. 좋아요. Well. 시작. Well, I see a man. He is wearing a white shirt and tie. 그는 시작. He is 설명하다. Explaining something. 그는 가리키다. He is 시작. He is pointing at the whiteboard. 다시 시작. He is pointing at the whiteboard. 약간 입에 안 붙으면 반복하면 되는 거죠. 자, what else? 시작. What else and 다른 사람들 시작. Other people are wearing suits. 여성이 2명이니까 정장도 2벌이어야 돼요. suits. 시작. suits가 되는 거죠. 다시 other people. 시작. Other people are wearing suits. 그들은 프레젠테이션에 집중하고 있다. 시작. And they are focusing on presentation. 좋아 보이네. 시작. They look great together. 너무 길면 they look great together를 안 하시면 돼요. 자, 이제 앞에는 테이블, 뒤에는 문 갈 건데 in the foreground 할 때도 in the foreground 이렇게 하지 마시고 구도, 기항 전환하는 거 in the foreground, in the background 이렇게 오버스럽게 발음해 주세요. 자, 갑니다. in the foreground. 시작. in the foreground. 나는 테이블을 볼 수 있어요. 시작. I can see a table. 뒤로 가서 in the background. 시작. In the background 문이 있다. 시작. There is a door. 다시 시작. There is a door. 별건 없네요. 비어있네요. Actually. 그죠? 계속 똑같죠? 토스 사진 항상 별거 없어요. 갑니다. 시작. Actually, there is nothing special. 비어있다. 시작. It is just empty. 스피킹 수업은 스피킹으로 말하는 거예요. 다시. 별거 없어. 시작. Actually, there is nothing special. It is just empty. 느낌 평화롭구나. 아, 계속 평화롭구나. Everything. 시작. Everything in this picture seems peaceful. 아까보다 답이 더 어려운데도 불구하고 약간 템플릿 굴러가는 게 한눈에 보일 거예요. 자, 그럼 다들 눈치채셨죠? 아, 그러니까 복화 넣어서 완성하라는 거잖아요. 그렇지. 자, 시간 안에 마지막으로 말해보고 다음 사진 가겠습니다. 자, 이해를 더해가주세요. 슬슬 밥이 되고 있어요. This picture 큰 소리로 갑니다. 시간 안에 들어와 보자. 시작. This picture was taken in an office. I can see some people indoors. Well, I see a man. He is wearing white shirt and tie. He is explaining something and pointing at the whiteboard. What else and other people are wearing suits. And they are focusing on presentation. 앞에. In the foreground, I can see a big table. 뒤로. In the background, 문 있어요. There is a door. 별거 없어요. Actually, there is nothing special. It is just empty. 느낌 시작. Everything in this picture seems peaceful. 아, 시간 안에 못 들어왔네요. 다시 this picture 큰 소리로. 자, 스피킹 수업은 스피킹으로 말해야죠. 몸으로 하는 거예요. 자, 슬슬 배고파요. 그죠? 갑니다. This picture 시작! This picture was taken in an office. I can see some people indoors. Well, I see a man. He is wearing a white shirt and tie. He is explaining something and pointing at the whiteboard. What else and other people are wearing suits. And they are focusing on presentation. In the foreground, I can see a table. In the background, there is a door. Actually, there is nothing special. It is just empty. Everything in this picture seems peaceful. 화면 보시고, 우리 시간 안에 들어오는 왔는데 아마 안 보고 말했으면 시간 안에 못 들어갈 거예요. 이 정도면은. 무슨 말이냐? 그냥 양이 많은 거예요. 자, 말씀하시다가 뒤에서 끊겨도 상관없어요. 시험에서 많이들 끊겨요. 말하다가 엄청 열심히 했는데도 it is just empty 이렇게 끊겨요. 그렇다고 수치스러울 필요 없어요. 만점자도 말하다 끊겨도 상관없다. 왜?
말을 하는 동안에 너의 모습이 어땠느냐가 중요한 거지. 말을 하는 동안에 너의 모습 이해됐죠? 그게 중요한 거지. 뒤에 끝마무리가 별로였다고 못한 건 아니라는 거죠. 그래서 우리가 지금 이제 말을 한번 해봤는데 그래서 말하다가 끊기고 나면은 수치스러워하지 마시고 그래 끊길 수도 있구나 하고 넘어가시면 돼요. 만점자도 끊길 수 있어요. 자 근데 여러분 계속 보겠습니다. 근데 여기서 이제 학생들이 많이 물어보는 것 중에 하나가 말을 조금 하고 시간 안에 딱 들어가고 예쁘게 문법도 안 틀리고 그러니까 조금 하고 문법 안 틀리는 게 나아요? 많이 말하면서 좀 약간 정신없고 문법 틀리는 게 낫냐 이런 거 많이 물어보시는데 정답은 뭐냐면 대전제는 조금 말해도 문법 틀려요. 조금 말해도 문법을 안 틀릴 수가 없어요. 지금 방금처럼 말하시면 만점답이에요. 그거보다 못하니까 레벨 6가 나오는 거예요. 연습을 일부러 못하기 위해 하는 사람은 없잖아요. 그죠? 하는 데까지 하는 거죠. 그리고 나서 좀 실력이 무너졌을 때 6이 나오는 거고 무너져서 7이 나오는 거지. 자 그러니까 문법을 틀릴까봐 이런 걱정하지 마시고 주어진 대로 공부는 하시되 아무래도 양을 줄이기보다는 늘리는 방향으로 공부하시는 게 더 좋습니다. 조금 잘리게 되더라도 상관없게요. 자 좋아요. 다음 사진 가보겠습니다. 다음 사진. 자 다음 사진은 주입식 교육의 목적이다라고 나와 있는데 자 이제 세 번째 네 번째 사진이에요. 뭐가 주입식 교육인지 한번 같이 알아보도록 하겠습니다. 주입식 교육의 뜻은 일정 양의 정보를 주입한다라는 게 주입식 교육이죠. 자, 그럼 이제 사진 받고 또 복화 넣어서 답안 완성하게 될 텐데 말이에요. 지금 보시면 알겠지만은 예상과 달리 이런 걸 기대하신 분도 계셨을 텐데 선생님 읽어보시고 뭔가 토익스피킹은 템플릿을 외워서 던지는 건가 보다 이렇게 생각하시는 분들이 있어요. 그죠? 뭔가 외워서 던지는 이렇게. 근데 외워서 던지는 게 아니라 지금 답을 만들어 보시면 어때요? 탭에다가 답을 넣어서 빈출을 정리하고 있죠. 이렇게 유형을 정리해서 시험장에 가시는 거예요. 템플릿은 나의 답안을 살찌우고 나의 답안을 구성하는 역할인 것이지 뭔가 외워서 던지기가 아니라는 거예요. 자 그래서 말인데 왜 주입식 교육을 하느냐? 영어 선생님은 템플릿을 드리는 역할이 아니라 템은 당연한 거고 영어를 가르치면서 수업을 이끌어야 되기 때문이에요. 그냥 이렇게 복화라든지 이런 안내 없이 자, 템 여기 있지? 답 알아서 만들어봐. 이렇게 하는 게 말이 안 돼요. 템 줬지? 알아서 해? 이렇게. 그럼 어떻게 돼요? 학생이 만약에 굉장히 기초가 좋아. 그럼 답을 만들긴 할 거예요. 그러나 그 학생은 자기 답이 맞는지 아닌지 모르겠죠. 기초가 없는 경우는 못 만들겠죠. 근데 여기서 잊지 말아야 될 것. 모든 학생이 기초가 있고 영어를 잘하고 그렇죠? 모든 학생이 스피킹을 잘하면 영어 선생님이 있을 필요가 없잖아요. 영어 선생님은 영어를 가르쳐야 된다. 그죠? 우리가 스피킹 수업에 오면 스피킹을 하는 것처럼. 자 하여서 그냥 뭔가를 외워서 던진다 이게 아니라 사진 보고 계획을 갖고 복화를 정리한 다음에 넣으면서 말한다. 주입식 교육을 통해 빈줄 사진과 빈줄 복화를 이렇게 정리하는 과정이다. 이렇게 보시면 됩니다. 자 우리 그럼 또 하던 대로 해보겠습니다. 여기서 어디서 찍은 사진인가 가볼게요. 여기 어디서 찍었어요? 여기 어디요? 계단이죠. 맞아요. 그다음에 계단은 장소적 느낌이 약간 적어요. 어디야? 계단이야. 어디야? 나 문이야. 이렇게. 뭔가 약간 애매하죠. 어디야? 나 가로등이야. 그러니까 어딘지 모르겠어요. 여기 어디예요? 다시. 자, 그럼 힌트. 만약에 건물에서 찍었다. 건물 아니다. 그럼 뭐예요? 건물. 인. 그렇죠. 건물은 인이겠죠? 회사에서 찍었다. 그러면 at이겠죠. at 회사. 이렇게. at 포스코. 이렇게 들어가는 것처럼. 자, 좋습니다. 그러면 이너 빌딩으로 하도록 하고요. 이너 빌딩에 인물면서 5문장 해야 되는데 가장 눈에 띄는 대상이 앞에 2명 있죠. 그럼 둘 중에 3문장, 2문장 이렇게 배분을 할 건데 둘 중에 누구로 더 많이 말하지? 누가 더 주도적인지 보면 되죠. 둘 중에 누가 더 주도적이에요? 남자예요, 여자예요? 여자죠. 100명한테 물어보고 1000명한테 물어봐도 다 여자가 주도적이라고 그러죠. 상사랑 말하고 있어요. 얼굴이 안 좋잖아요. 지금 어색하잖아요. 자 그래서 상사의 여성은 3문장 얘기하고 이 남자분 2문장 정도. 그럼 이제 이렇게 계획이 나오는 거죠. 딱 보자마자 계획이 있어요. 아, 이너 빌딩 해야지. 앞에 2명한테 5문장 해야지. In the background 보이는 거 하고 느낌 끝 이렇게. 이런 사이즈가 나와야지 헤매지 않는다는 거예요. 눈 감고 물에 풍덩 하는 것처럼 하면은 답안이 아무래도 어그러지거나 문법을 너무 복잡하게만 실타래처럼 말을 하게 되는 거죠. 자, 좋습니다. 복화 정리해 보겠습니다. Gray suit 시작. Gray suit 다시 시작. Gray suit 안경 시작. Glasses 좋아요. 다음 메모장 시작. Notepad 다음 웃다 시작. Smiling 잡다. Holding 설명하다.
explaining something, 듣다. listening to her, 서로 말하다. talking to each other, 계단을 내려오다. walking down the stairs,를 넣어서 대답해보죠. 이 사진은 건물 안에서 찍었습니다. This picture, 천천히 시작. This picture was taken in a building. I can see some people indoors. 그쵸? Well, 시작. Well, I see a woman 하면서 지금부터 2분 드릴 테니까 복합 보고서 내가 내 대답 만들어 보세요. 자, 준비하시고 내가 내 대답 만들기. Ready? 자, 선생님 기다리겠습니다. 입으로 중얼중얼 하면서 위에 있는 복합을 사용하여 대답해 보세요. 나 혼자 연습 중얼중얼. 중얼중얼 해주세요. 위에 있는 복화를 활용하여 답안을 만들어 보자. 네, 좋습니다. 자, 그럼 지금부터 나 혼자 대답 한번 해볼 텐데 저희가 원래는 옆 사람이랑 말하는 시간이 있는데 요즘 또 시기가 시기인지라 혼자 하겠습니다. 자, 시간 안에 나 혼자 말해보고 선생님이랑 답안을 좀 비교해 보실 거예요. 왜 주입식 교육인지. 자, 나 혼자 말해봅니다. This picture. 나 혼자 준비. 시작. 네, 좋아요. 각자 답안을 한번 완성해 보셨는데 잘하셨어요. 우리 처음인데 답도 완성했어요. 지금부터 선생님 답과 비교해 보실 텐데 거의 비스무리할 거예요. 빈출 사진에 빈출 복화를 붙여서 자, 답안 비교해 보겠습니다. 천천히 this picture 시작. This picture was taken in a building. I can see some people indoors. Well, I see a woman. She is wearing glasses. 선생님은 안경만 씌웠어요. She is holding. 시작. She is holding a notepad and she is explaining something. 비슷하죠? What else? 시작. What else? And a man is smiling and listening to her. 주어 보이네. They look great together. 자, 장수면서 갑니다. 앞에는 아무것도 없죠. 뒤로 갑니다. In the background. 시작. In the background. 나는 다른 사람들을 볼 수 있어요. 시작. I can see other people. 그들은 내려오다. 그리고 서로 말하다. They are. 시작. They are walking down the stairs and talking to each other. 별거 없다. 시작. Actually, there's nothing special. It is just empty. 널널합니다. 느낌. 시작. Everything in this picture seems peaceful. 선생님 보시고 비스무리했죠? 주입식 교육을 시행하는 가장 큰 이유는 뭐다? 아까 말씀드렸던 것처럼 자, 사진 줬죠? 템 줬죠? 알아서 하세요. 이게 말이 안 되는 거예요. 영어 선생님은 영어를 가르쳐야 돼요. 자, 해서 두 교재도 딱 이렇게 생겼어요. 사진 보고 빈줄 단어 읽으시면서 답을 천천히 답을 만들죠. 그러면
답을 만들다 보면은 복화가 알아서 외워져요. 그리고 아까 in the background I can see other people they are talking to each other 여기 부분 답을 못 만들었다. 이걸 어떻게 처리해야 될지 모르겠다. 그럴 때 바로 해설지를 보시는 거예요. 해설지는 들고 외우시면 보시는 게 아니라 집에서 공부하다가 갑자기 선생님을 꺼내서 물어볼 수가 없잖아요. 그리고 해설지는 어떻다? 답안을 만드는 가운데 막히는 곳만 보는 것이다. 해설지를 외우거나 보면서 쓰시거나 할 필요 없어요. 어차피 내가 내 대답을 만들 줄 알면 끝나는 게임이에요. 이거 지금 수업 시간에 만드는 답보다 조금 더 못하셔도 레벨 6 나옵니다. 일부러 못함을 추구하지 않는 것뿐이에요. 자, 하여서 지금 나만의 답을 만드는 연습을 해보셨는데 숙제 방법을 미리 해본 거예요. 이렇게 숙제하시면 돼요. 내 답 만들고 막히는 거 해설지 보고 반복 후에 이제 안 보고 말해보겠죠. 자, 마지막 사진 가겠습니다. 마지막 사진. 자, 마지막 사진에서 느끼는 점이라고 나와 있는데 맞아요. 이 사진에서 우리가 느낄 게 무언가가 있어요. 자, 우리 힘내어서 마지막 사진 가보도록 하겠습니다. 자, 이 사진은 딱 한 번만 답안 만들고 나서 안 보고 말해볼게요. 자, 또 역시 우리는 사진을 보고 계획을 해야 되겠죠. 이 사진은 어디서 찍은 사진인가? 이 사진은 도시에서 찍었다. 그럼 inner city가 되는데 in Seoul, in Canada 했던 것처럼 자, 새로운 표현 배워볼게요. 길 위에서 찍었다는 on a street입니다. This picture, 여기는 길에서 찍었다. 길 위에서 찍은 거죠. 어딘지 몰라요. 갑니다. 시작. This picture was taken on a street. 이건데 여러분 walking on the street이라는 표현 배운 적 있으시죠? walking on the street 이렇게 길 위를 걷는 건 on이에요. 어딘지 모르니까. 자, 그러면 여기는 길에서 찍었다라고 하면서 엄마를 묘사하고 아들을 좀 묘사해주면 되는데 자, 일단 엄마가 세 문장이에요? 아들이 세 문장이에요? 둘 중에 누가 세 문장이에요? 엄마 하시겠어요? 아들 먼저 하시겠어요? 누가 더 주도적이에요? 엄마, 그렇죠? 그럼 엄마 좀 얘기해주다가 아들 좀 같이 얘기해주고 나서 뒤에 배경 정리해주면 되겠죠. 자, 길에서 찍었다. 2명 얘기하고 배경. 그럼 배경에 뭐 보이세요? 차, 또 나무, 또 건물, 그렇죠? 그 세 가지 정리해주면 돼요. 느낌은 평화롭지? 평화롭죠? 자, 근데 시험장에서 또 이런 사람 있어요. 선생님 읽어보시고 시험장에서 갑자기 어머, 엄마의 바지가 하얗게 물이 빠졌다가 영어로 하고 싶어요. 갑자기 시험장에서 이런 게 하고 싶어서 그날 망한 거예요. 갑작스러운 표현을 막 만들어낸다든지 무리수 두면 안 된다. 시험장에서 그렇게 무리수 두는 사람 있어요. 무리수 두지 마시고 공부한 것만 말하는 것도 자기 관리예요. 점수 과목은 자기 관리를 하면서 보셔야 돼요. 자, 오케이. 계획대로만 간다. 자, 봅니다. 안경부터 glasses, 시작. glasses. 자, 목폴라, 시작. turtleneck sweater. 다음 빨간색, 시작. red t-shirt. 많은 차들, 시작. many cars. 건물과 나무들, 시작. buildings and trees. 아들의 손을 잡다, 시작. holding her son's hand. 볼을 잡다, 시작. holding a ball. 길을 건너다, 시작. crossing the street. 이제 넣어서 대답 만들어 보겠습니다. 선생님 저는 복화를 대부분 다 아는데요. 그럼 좋죠 뭐. 공부 시간이 줄어들겠죠. 그렇다고 복화를 따로 외우고 그러실 필요 없어요. 자, 한 번만 넣어서 말해보죠. This picture 갑니다. 시작. This picture was taken on a street. I can see some people outdoors. Well, I see a woman. She is wearing glasses and turtleneck sweater. She is holding her son's hand. 또, what else and all? Her son is wearing a red t-shirt. And he is holding a ball. 그들은 시작. They are crossing the street. 좋아 보이네. 시작. They look great together. 뒤로 갑니다. In the background. 시작. In the background. 나무가 많아요. 시작. There are so many trees. 그리고 볼 수 있다. 시작. I can see buildings and cars. 네, 조합은 내 맘대로. 별거 없다. Actually. 시작. Actually, there is nothing special. 느낌. 시작. Everything in this picture seems peaceful. 화면 보시고 수업 3분 남았습니다. 힘내주세요. 자, 이제 안 보고 말해볼 텐데 이거 안 돼요. 중간에 보세요. 이거 안 돼요. 템플 읽는 거 안 돼요. 자, 안 보고 말해보죠. 자, 천천히. 안 보고 말해봐야 느끼는 게 있어요. 자, 갑니다. This picture
This picture was taken on a street. I can see some people outdoors. Well, I see a woman. She is wearing glasses and turtleneck sweater. She is holding her son's hand. What else and all? Her son is wearing a red t-shirt and he is holding a ball. They are crossing the street. They look great together. In the background, there are so many trees. I can see buildings and cars. Actually, there is nothing special. Everything in this picture seems peaceful. 방금 뭘 느꼈어요? 여러분? 방금 뭘 느꼈어요? 못함을 느꼈어요. 아, 못하는구나. 헐, 선생님 어떻게 저런 말 할 수 있지? 여러분, 잘 들어주세요. 이 수업은 공부 방법을 배운 시간이지 토스를 마스터한 시간이 아니에요. 토익 스피킹 공부는 토익처럼 한국사처럼 하셔야 돼요. 어떻게? 집에서 숙제하면서 바짝 해줘야 된다는 거죠. 이해됐죠? 수업 시간에 즐거웠어. 좋은 내용이었어. 안녕. 이러고 공부를 안 한다. 이러면 시험장 못 가는 거예요. 물론 학생들마다 자기 사정이 있어서 지금 당장은 숙제를 못하고 강의를 들으신 다음에 한 2, 3주 천천히 공부해야지 이런 분도 물론 있어요. 그렇지만은 당장 시험을 봐야 되는 입장에서는 이대로 스스로를 방치하면 안 된다. 할 수 있는 거지 잘하는 건 당연히 아닌 거예요, 현재. 자, 다시 한번 말해볼 텐데 두 번째 안 보고 말하면 또 어떻게 해요? 또 나아져요. 그 와중에. 그렇지. 반복의 가치를 잊지 마시기 바랍니다. 그 누군들 처음부터 잘하지 않는다. 마지막으로 반복하고 진짜 수업 끝낼 거예요. This picture 천천히 시작. This picture was taken on a street. I can see some people outdoors. Well, I see a woman. She is wearing glasses and turtleneck sweater. And she is holding her son's hand. 아들, what else and all? Her son is wearing a red t-shirt and holding a ball. 그들은 they are crossing the street. They look great together. 뒤로. In the background, there are so many trees. I can see buildings and cars. Actually, there is nothing special. Everything in this picture seems peaceful. 좋아요. 드라마틱 체인지 아주 잘했어요. 자, 하여서 반복의 가치도 잊지 마시기 바랍니다. 지금은 단지 배운 것이지 연마된 것이 아니라 자, 그 다음 페이지 열어주시고 수업 정리하겠습니다. 자, 인물의 행동, 동사, 모음 들어있는데 선생님 융통성 있습니다. 레벨 7이 목표이신 분들은 조금 더 인물들의 행동을 자세하게 외우시면 좋아요. 그래서 외워주시고 레벨 6가 목표인 학생은 외우지 않으셔도 된다. 자, 우리 그러면 그 다음 페이지 여시고 수업 정리하겠습니다. 점수 잡는 Hackers.